بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئے روز کچھ اس طرح کے انکشافات سامنے آ رہے ہیں جو بڑے اہم ہیں۔ ظاہر ہے کہ بہت کچھ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اور اس سب میں عمران خان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ ایک خبر بھی ہے کہ عمران خان کی اریسٹ کا منصوبہ بن چکا تھا 2 دن پہلے۔ عمران خان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں بھی تشکیل دی جا چکی تھیں، لیکن اچانک اس منصوبے کو بریک لگائی گئی۔ پھر اس سب میں ایک اور بہت بڑا دعویٰ سامنے آیا۔ جنرل فیض حمید نے لنکا ڈھائی ہے زمان پارک میں عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے۔ جنرل فیض حمید کی یہ ملاقات اس وقت ہوئی جب عمران خان وزیر اعظم نہیں تھے اور جنرل فیض حمید بھی DGISI نہیں تھے۔ اس حوالے سے بہت بڑا دعویٰ، بہت بڑا کلیم اس وقت سامنے آ چکا ہے، اور اس دعوے کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ناظرین اکرام، کل ایک پریس کانفرنس ہوئی، اس حوالے سے بات کرنا ضرور چاہوں گا۔ شری رحمان اور عطا تارڑ نے ایک پریس کانفرنس کی۔ ظاہر ہے عمران خان پر ہر طرح کا الزام لگ چکا ہے، کبھی امریکہ مخالف ہونے کا، کبھی چین مخالف ہونے کا، کبھی گلف کنٹریز پر عرب مخالف ہونے کا۔ یعنی ایک شخص بیک وقت سب کا مخالف کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ امریکہ مخالف ہیں، چین آپ سے خوش ہو جائے گا، چین مخالف ہوں گے تو امریکہ خوش ہوگا، کوئی بھی خوش نہیں تھا۔ اب اسرائیل اس ایکویشن میں آ چکا ہے، اور وفاقی وزراء نے کل ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ 9 مئی کی تحقیقات کے لیے اسرائیل کا اقوام متحدہ میں جانا حساس معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا سب کو نظر آ رہا ہے۔ 9 مئی کو ہونے والے دل خراش واقعات کا فائدہ کس کو ہوا؟ یادگار شہداء اور دفاعی تنصیبات پر حملے محض اتفاق نہیں، یہ ساری کارروائیاں منصوبہ بندی کے تحت کی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کا ایجنڈا ملک دشمن قوتوں نے ترتیب دیا، جن کا مقصد پاکستان اور افواج پاکستان کو کمزور کرنا ہے۔ اسرائیلی فنڈنگ کے جوابات آج مل گئے ہیں۔ 9 مئی کی تحقیقات کے لیے اسرائیل کا اقوام متحدہ میں جانا حساس معاملہ ہے۔ تحریک انصاف کے تانے بانے اسرائیل کی دائیں بازو کی جماعتوں اور بھارت سے ملتے ہیں۔ اب یہ ایک پریس کانفرنس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریس کانفرنس قابل مذمت ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کا پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرنا بھی قابل مذمت ہے۔ یعنی ایک غاصب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے میں ید طولہ رکھنے والے سے، اور ایسی ایکسپرٹیز جس کی ہسٹری میں مثال نہ ملے، اس سے ہم مشورے لیں گے کہ ہم نے ملک کیسے چلانا ہے، تو یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ دوسری جانب وزارت خزانہ اور عالمی مالیاتی فنڈ یعنی IMF کے درمیان گردشی قرضہ کنٹرول کرنے کا پلان طے پا گیا ہے۔ IMF نے شرائط نامکمل ہونے کی صورت میں آئندہ معاہدے کے لیے بھی خبردار کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق گردشی قرضہ کنٹرول کرنے کے لیے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ اور ریکوریز بہتر کی جائیں گی۔ IMF کے ساتھ شیئر پلان کے مطابق بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF نے وزارت خزانہ کا گردشی قرضہ روکنے کا پلان منظور کر لیا ہے، تاہم IMF نے یہ بھی خبردار کیا ہے کہ گردشی قرضہ کنٹرول نہ کیا تو معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی، اور شرائط پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو آئندہ معاہدے کے لیے اس سے زیادہ سخت شرائط رکھی جائیں گی۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی نے 8 اگست کو تمام اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تجویز دی ہے، اور وفاقی وزیر تجارت نوید قمر جو پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے غیر رسمی گفتگو کیا میڈیا سے اور کہا کہ پیپلز پارٹی نے حکومت کو 8 اگست کو تمام اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تجویز دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ وفاقی حکومت کو کرنا ہے۔ پیپلز پارٹی انتخابات سے قبل انتخابی اصلاحات بھی چاہتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ موجودہ سیٹ اپ میں مزید توسیع کی ہم حمایت نہیں کرتے۔ نگران سیٹ اپ کسی صورت آئینی مدت سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ موجودہ اسمبلی میں توسیع پر، قانون سازی پر اصولی موقف سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی اصلاحات پر سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے ضروری ہے۔ انتخابی اصلاحات میں RTS سسٹم جیسے اہم معاملات ہیں۔ دوسری جانب پارلیمانی کمیٹی برائے انتخابی اصلاحات کے اجلاس کی بھی اندرونی کہانی آئی ہے۔ انتخابی اصلاحات کے لیے قائم کی جانے والی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی میں یہ کہا گیا ہے کہ انتخابی اصلاحات لائی جائیں۔ سب سے زیادہ مقبول ترین سیاسی جماعت، سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت، چاہے وہ 2018 کے انتخابات ہوں یا پھر اس کے بعد ہونے والے تمام تر ضمنی انتخابات ہوں، ان میں کلیئر میجورٹی رکھنے والی جماعت کے بغیر
पता नहीं ये इंतखाबी इस्लाहात कैसी होंगी। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने 73 में से 70 मुजवज़ा तजावीज़ का अमूमी जायज़ा लिया। सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी नताइज में ताख़ीर पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। ज़राए के मुताबिक सियासी जमातों ने इत्तेफाक किया कि ताख़ीर से आने वाले नताइज तस्लीम नहीं किए जाएंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को नताइज मुकम्मल करने के लिए वक्त मखसूस करने की तजवीज़ पर इत्तेफाक किया गया। ज़राए का कहना है कि नताइज की ताख़ीर पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर से जवाब तलबी की जाएगी। प्रिजाइडिंग अफसर इंतखाबी नताइज की ताख़ीर पर ठोस वजह बताने का पाबंद होगा। रिटर्निंग ऑफिसर मतहत प्रिजाइडिंग अफसरान को जदीद मवासलाती आलात की फराहमी यकीनी बनाएगा। ये भी एक तजवीज़ थी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने दस्तखत शुदा मुकम्मल नताइज की तस्वीर रिटर्निंग ऑफिसर को भेजने का पाबंद होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को तेज़ तरीन इंटरनेट और स्मार्टफोन देने की भी तजवीज़ दी गई है ताकि RTS सिस्टम ना बैठ जाए। वैसे ये बड़ी अच्छी तजवीज़ें हैं अगर सही अंदाज में और अच्छी नीयत के साथ इन पर अमल दरामद हो। पाकिस्तान नाज़रीन कराम अब मज़ीद सियासी अदम इस्तेकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। किसी को माइनस ना करें, अवाम के सामने अपना मुकदमा रखें, अवाम को माइनस करने दें जिसे वो करना चाहते हैं। और अगर अवाम किसी को माइनस नहीं कर रहे तो अवाम की विल के आगे सरेंडर करें, सर तस्लीम खाम करें। और अवाम की विल सबको पता है, इसलिए अवाम की विल को एक्सरसाइज नहीं करने दिया जा रहा और अवाम को इलेक्शंस के लिए शायद वो ऑप्शन भी ना दिया जाए। दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, एक ऐसा किरदार पाकिस्तान की हिस्ट्री में अब तो वो तारीख़ का हिस्सा हैं जिन्हें चाहते हुए या ना चाहते हुए भी पाकिस्तान के मामलात के अंदर से माइनस नहीं किया जा रहा और हर दूसरे दिन वो ज़ेरे बहस होते हैं। उनके हवाले से हर दूसरे दिन कोई ना कोई दावा आ जाता है और वो है जनरल फैज़ हमीद। जनरल बाजवा तो ख़ुद भी बड़ा शौक़ रखते हैं सहाफ़ियों से गुफ्तगू का। गुमनामी के ऐलान के बाद भी उन्होंने मुलाकातें की। अब जनरल फैज़ हमीद के हवाले से एक और दावा आया है। इससे पहले एक दावा सामने आया जिसमें कहा गया कि वो गिरफ़्तार हैं, हाउस अरेस्ट हैं। मैंने इस पर आपको बताया था कि वो हाउस अरेस्ट नहीं हैं, लेकिन मॉनिटर किया जा रहा है उनकी मूवमेंट को और वो सियासी सरगर्मियों में शामिल नहीं हो सकते। उन्हें इजाज़त लेनी पड़ती है किसी से जब मिलना हो। वो वैसे लोगों से मिलते भी हैं, लेकिन एक तरह की कंट्रोल्ड किस्म की उनकी आज़ादी है। जनरल बाजवा की तरह वो आज़ाद मंश नहीं है। अब जनरल फैज़ हमीद के हवाले से एक सहाफ़ी मुजम्मल सोहरवर्दी ने एक नया दावा किया है। उनका कहना है कि जनरल फैज़ हमीद से तफ्तीश की गई है और उन्हें कुछ तस्वीर दिखाई गई और उन्हें पूछा गया कि आप कोर कमांडर बहावलपुर की हैसियत से इमरान खान से ज़मान पार्क में मिलते रहे हैं, आपकी कुछ मुलाकातें हुई हैं इमरान खान से, और सबूत के तौर पर जनरल फैज़ हमीद को कुछ तस्वीर और कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं जिससे ये बात साबित होती है। अभी सहाफ़ी का ये दावा है कि जनरल फैज़ हमीद को जब ये सबूत दिखाए गए और उन्हें यह बताया गया कि देखें जनरल साहब आप वहाँ गए हैं, तो जनरल फैज़ हमीद ने जवाब दिया, उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा बिल्कुल आपके पास सबूत मिले हैं, मैं मिला भी हूँ। लेकिन उन्होंने आगे से कुछ और चीज़ें दिखाई हैं। उन्होंने कहा कि मेरे से ये सवाल आपका पूछना ही नहीं बनता कि मैं कोर कमांडर बहावलपुर की कैपेसिटी में गया, DG ISI की कैपेसिटी में गया, किस कैपेसिटी में गया, क्योंकि मैं अपने तय गया ही नहीं। उन्होंने कुछ मैसेजेस दिखाए कि जनरल कमर जावेद बाजवा उन्हें भेजते थे और जनरल बाजवा के कहने पर वो जाते थे और वो अपने चीफ, अपने बॉस के सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे होते थे। अब ये जो क्लेम आया है ये एक बहुत बड़ा क्लेम है। फिर जनरल फैज़ ने यह भी दिखाया कि उन मुलाकातों के बाद वो अपडेट्स अपने बॉस को मैसेजेस की सूरत में जनरल बाजवा को वो या कॉल की सूरत में वो जो है वो भेजते थे। तो ये एक बड़ी खबर है, एक बड़ा क्लेम है। और इन्वेस्टिगेट किसने किया वो आपको पता है कि कौन इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा। फिर इसमें यह भी कहा गया कि जनरल फैज़ हमीद ने कहा कि आप जनरल बाजवा से पूछें, मुझे क्यों पूछते हैं, आपको उन्हें पता होगा, वो करता धरता है फौज के, वो आर्मी चीफ थे। अब यहाँ पर एक नुक्ता नाजरीन कराम समझने वाला है। इमरान खान पर यह भी इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने मिन्नतें करके जनरल बाजवा से मुलाकातें तय करवाईं ऐवान सदर के अंदर और इमरान खान उनसे मिलते थे। अलबत्ता कहानी इसके बिल्कुल ही बरक्स थी। जनरल कमर जावेद बाजवा इमरान खान तक कुछ पैगामात जनरल फैज़ हमीद के थ्रू भेजते रहे और उस वक़्त एक सर्विंग DG ISI भी थे और इस तरह के पैगामात गालिबन इसलिए भेज रहे होंगे कि इमरान खान शायद कुछ रिगार्ड कर लें, इमरान खान शायद उनकी कोई बात मान लें। अभी मज़ीद बातें भी खुलेंगी और यह भी बताया जाएगा कि जनरल बाजवा क्या ऑफर्स देते थे या क्या डबल गेम करते थे।
वैसे जनरल बाजवा डबल गेम तो क्या ट्रिपल गेम भी करते थे। वो इतनी घुमंड घेरियां डाल देते थे, इतनी चीज़ों को कंफ्यूज बना देते थे कि आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, लिटरली आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये एक बड़ा क्लेम है कि जनरल बाजवा के कहने पर, उनके ऑर्डर्स पर कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ज़मान पार्क लाहौर में इमरान खान से मुलाकातें करते थे और इमरान खान तक पैगामात पहुंचाते थे। गालिबन दाल नहीं गली होगी जनरल फैज़ हमीद की भी, क्योंकि कोई सेटलमेंट तो हो नहीं सकी। सेटलमेंट तो जनरल बाजवा ही चाहते थे गालिबन, जो मुझे इस कन्वर्सेशन से समझ आई है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।